رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وأنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثله استك ما رأينا قد يا وجه السرور يا الله أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
كريم الوالدين حوضك صفي المبارك وردونا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أنت يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله جئنا لزيارة كان سيدنا الله نرتجي منك شفاعة لجميع الحاضرين يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك أنت يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين يا مرحبا مرحبا جاد الحسيني يا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا يا خير داعي يا مرحبا مرحبا يا نور العين يا مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا
رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدنا نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين صلوات الله تامة تبلغ لها دين الأمة المضلة بالغمامة المشافى في القيامة صلوات الله تامت تبلغنا دين الأمة صلوا عليه المضلة بالغمام المشافى في القيامة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الخير والتقى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Hadratal Afadil, para alim, para ulama, para kiai, para asatir, para sesepuh, bini sepuh, wa nakhusu bidzikri beliau yang mulia Kiai Hasan Amin yang telah meninggalkan kita untuk ke acara selanjutnya. Begitu memang Kiai padat acaranya dan semuanya mau ketibanan barakah, sehingga beliau tadi pamitan untuk berlanjut ke acara yang di Bumiayu Utara. Kita doakan semoga beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami Abah Kardi
yang senantiasa mengebel saya mulai dari tadi. Saya tadi pagi masih ada di Madura, berangkat kemarin karena ada acara 1000 acara hul sebuna jandeng Madura Pak sebuna telo tahun mbah. Jadi tadi bergerak dari Madura jam 1, alhamdulillah karena jokinya keren. Yang bawa pengemudi Masya Allah 130, 140 ada di pojok sana itu Adinda Fauzan. Itu kalau kayak Valentino Rossi itu. Saya bilang dalam hati, kalau acaranya Pak Inul ini diridhoi oleh Allah, saya sampai di Malang dengan selamat. Karena takut, saking banternya mobil itu. Kalau acaranya Pak Inul diridhoi oleh Allah, saya sampai di Malang dengan selamat. Kakak saya tahlilan di belakang, karena kakak juga ikut. Allah, Allah, kena geronjalan sedikit, Allah, Allah. Lumayan, zikirnya banyak. Abah Jamal dan kru nasyid yang telah menghibur kita semuanya, Bapak RT sekaligus MC, hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak Inul sekeluarga. Sudah akad belum ya? Belum? Masih mau diakad besok? Oh iya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang senantiasa senang pada kebaikan, sebagaimana kita menghadiri undangan daripada Pak Inul di malam hari ini dalam rangka untuk menyenangkan Pak Inul. Andai kita tidak hadir, betapa nestapanya Pak Inul pada malam hari ini. Maka kita semoga semuanya termasuk pada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adakhala fi qalbi akhihi surura ja'alallahu min dhalika surur 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, man adakhala fi qalbi akhihi surura, barang siapa yang memasukkan kebahagiaan pada hati saudaranya, membuat saudaranya bahagia, surura sekali saja, ja'alallahu min dzalika surur, maka Allah akan menciptakan dari kebahagiaan yang diberikan kepada saudaranya ini 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Allah akan menciptakan 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang senantiasa mendoakan baginya sampai besok hari kiamat. Amin Allahumma. Dung tedungan itu aki malaikat, pikobian itu aki malaikat. Empon nih kak, kebahagiaan yang bertabung, terus bertabung, yang insya Allah kita bisa petik besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir memenuhi undangan dari Pak Inul. Semoga apa yang menjadi hajat daripada keluarga besar Pak Inul diberikan oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya di dalam menikahkan putrinya yang insya Allah akan digelar akadun nikahnya esok hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera ini juga teruntuk kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak asing bagi kita senantiasa mendengar doa yang dipanjatkan ketika kita menghadiri pernikahan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu bapak rahimakumullah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada kita semuanya. Barakallahu lak wa baraka alaik
wa jama'a bainakuma fi khair. Dua doa pertama untuk laki-laki. Barakallahu laka wa baraka alaika. Baru doa berikutnya wa jama'a bainakuma fi khair, menggabungkan antara laki-laki dan perempuan. Itu artinya bahwa beban laki-laki itu lebih berat ketimbang perempuan. Di dalam pernikahan, di dalam tanggung jawab seorang laki-laki sebagai suami itu lebih berat ketimbang beban daripada perempuan. Sampai didoakan oleh Rasulullah, barakallahu lak. Yang pertama, ya Allah, semoga engkau memberikan keberkahan kepada laki-laki ini, pengantin mempelai laki-laki ini. Dia di dalam keadaan lapang, dia di dalam keadaan senang, dia di dalam keadaan riang. Berkati dia ya Allah. Baru diikuti dengan doa berikutnya, wa baraka alaik. Ya Allah, engkau berikan keberkahan juga padanya. Keruwetan ketika dia dalam keadaan keruwetan, ketika dia dalam keadaan kebingungan, ketika dia dalam keadaan kesusahan, berikan juga keberkahan pada dirinya ya Allah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kalian berdua, mengumpulkan kalian berdua, menyatukan kalian berdua fi khairin, di dalam kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telisik, maka kata barakah ini, barakallah ini tidak hanya di dalam pernikahan. Kita dalam seluruh aktivitas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keberkahan. Bahkan ketika kita mau makan, doa yang kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Artinya apa? Betapa pentingnya keberkahan di dalam hidup manusia. Kalau Allah sudah memberikan keberkahan kepada manusia di dalam rizkinya, kalau Allah sudah memberikan keberkahan kepada seseorang di dalam rumah tangganya, kalau Allah sudah memberikan keberkahan bagi seseorang dalam keturunan-keturunannya, maka ketahuilah bahwa orang ini menjadi orang yang paling beruntung. Anaknya menjadi anak-anak yang manut, anaknya menjadi anak-anak yang taat, anaknya menjadi anak-anak yang penghafal Al-Quran, anaknya menjadi anak-anak yang penghafal hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya orang ini. Istrinya menjadi istri yang salehah, suaminya menjadi suami yang saleh. Mata betapa bahagianya orang yang memiliki pasangan seperti ini. Tuba lil mar'ati salihah fi yadi rajulin saleh. Berbahagialah bagi orang, bagi perempuan yang salihah fi yadi rajulis saleh, yang dinikahi oleh laki-laki yang saleh. Wa tuba lirrajulis saleh fi yadil mar'atis salihah, dan berbahagialah, beruntunglah laki-laki yang saleh yang berkumpul dengan perempuan yang salehah. Kenapa menjadi penting kedua-duanya saleh? Kedua-duanya saleh, yang laki-laki saleh, yang saleh, yang perempuan salehah. Kenapa menjadi penting Bapak-bapak rahimakumullah? Karena di dalam kehidupan rumah tangga ini tidak bisa yang berperan hanya tunggal. Suami saja misalnya segala sesuatu diurus oleh suami, tidak bisa. Begitu juga segala sesuatu diurus oleh ibu-ibu, oleh istri, juga tidak bisa. Maka harus kedua-duanya berperan, tapi berperan di fungsinya masing-masing.
canring matura mun lake cek ni mabini mun ni bini cek ke malake biasanya sesalbut nih kan mun tek temu posisi nah selake pas teti peran orang bini sebini pas berperan areng ancor pun kayak ini kan pak nah apa aku tuh amit kan ini bini aduh ndak geles lagi munda geles sekejap maka sekejap iya kak sekejap elang boleh aduh makanya penting kita memiliki pasangan baik itu suami maupun istri yang saleh dan salehah utamanya Bapak Ibu rahimakumullah ketika detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia ini penting bagi kita semua kaum laki-laki biasanya kalau yang diwasiatkan yang dikatakan orang yang mau meninggal dunia di detik-detik dia mau meninggal berarti ini sesuatu yang penting kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nal hadits atau kama qala as-salah wa ma malakat aymanukum an-nisa di detik-detik terakhir Rasulullah mau meninggal dunia di matinya di sakitnya yang akan meninggal dunia Rasulullah berpesan as-salah salat tolong jaga wa ma malakat aymanukum dan apa-apa yang engkau miliki an-nisa tolong jaga perempuan kalian tolong jaga istri kalian ini berarti sangat penting menjaga istri-istri kita memperlakukan istri-istri kita dengan baik itu adalah ajaran daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian hai laki-laki adalah yang paling baik kepada keluarganya yang paling baik kepada istrinya yang paling baik kepada anak-anaknya wa ana khairukum li ahli dan aku adalah contoh terbaik bagi kalian di dalam perbuatanku kepada keluargaku kepada anak-anakku maka tidak heran ibu bapak rahimakumullah kalau sudah saling menghormati antara suami dan istri maka terciptalah kasih sayang terciptalah ketenangan terciptalah kebahagiaan yang terlahir bukan karena istana yang megah yang lahir bukan karena kendaraan yang mewah tapi lahir di tengah-tengah keluarga yang pandai mengasihi, pandai menyayangi, pandai menghormati, tak repuan. Sebeden kan kadang wapuk repuan, arpu bener. Can selake engkok si bener, can sing bini engkok si bener. Padahal krokun perkara buja, lu napa penting ngebuja? Puran kun acen sekon ni kaharwa. Repuan, capi kepedisan, repuan bener. Can selake sarta loso dateng di pasar gadang doa dan nak nemu acen. Can sebili engko tale mule kai sempat aki engko mule ya aku beyak can beun acen. Repu bener. Kita memposisikan diri adalah yang paling mengharga. Suatu hari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan jauh ketok pintu. Aisyah, hei Aisyah ketok pintu karena sudah malam. Tidak ada jawaban dari dalam karena memang Sayyidah Aisyah sudah tidur. Aisyah dipanggil sampai 3 kali tidak ada jawaban dari dalam.
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelar pelepah kurma lalu kemudian tidur di depan pintu. Ketika tengah malam Sayyidah Aisyah bangun, maka kaget mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di depan. Maka Sayyidah Aisyah buru-buru minta maaf. Maafkan saya ya Rasulullah, hamba tertidur terlalu pulas sehingga tidak mendengar panggilan engkau. Kira-kira tenang enggak? Suami yang kemudian didahului minta maaf oleh istrinya, senang enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendengar permintaan maaf daripada Sayyidah Aisyah, tak sajen ke masuk ke deng matur kan pas sajen ke masuk ke deng matur kasah bani matur kanto kan insyaallah tak jauh kita dek rumah maksudnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar permintaan maaf daripada Sayyidah Aisyah, Aisyah, ini bukan salahmu, ini salahku datang terlalu malam. Allah, coba aku laku dia ni kai. Mundeng motor compok, mekasan ke dia aja, mun tak tendang make laweng. Baca buka. Mun tak coplak make daun bintu niki mun jabok reng motor dojo kasar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Berapa ukuran rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 kali 4. 3 kali 4. Ini rumah bukan kamar ya. Ini rumah bukan kah? Dalam satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam untuk salat malam, Sayyidah Aisyah ridwanullahi alaiha ketika tidur terkujur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat daripada betis baginda Sayyidah Aisyah agar kemudian ada space, ada tempat untuk menaruh jidatnya Rasulullah agar bisa sujud. Artinya sempit bapak-bapak rahimakumullah. Sehingga kemudian kaki daripada Sayyidah Aisyah, betisnya Sayyidah Aisyah diangkat lalu dilipat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ada space untuk sujud. Ini yang kemudian dalam sebagian madhab fikih bahwa menyentuhnya suami ke kulit istrinya ini tidak batal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat melipat daripada kakinya Sayyidah Aisyah. Ya akan pakai sapu tangan Ustaz. Ini mubarrirat namanya. Ini pembenaran. Ya kan sarungnya atau seweknya Sayyidah Aisyah kan panjang Ustaz, sehingga tangannya Rasulullah tidak mengenai kulit daripada Sayyidah Aisyah. Ini pembenaran namanya. Dalam riwayat itu tidak ada. Ya tangannya Rasulullah menyentuh kakinya Sayyidah Aisyah. Maksudnya apa Bapak rahimakumullah? Ayo dalam kehidupan berumah tangga ini sama-sama legowo, sama-sama ridho. Kalau kita tidak legowo, kalau kita tidak ridho terhadap pasangan kita, insya Allah yang ada hanyalah pertengkaran, yang ada hanyalah kerusuhan, yang ada hanyalah kesumpekan. Tapi kalau kita ridho, maka keriduan kita terhadap pasangan kita akan mengundang ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Utamanya ibu-ibu, gedingaki ibu, kir-bengkir, gedingaki. Utamanya ibu-ibu, hati-hati, cek ngut-merengut, cek bi nyambibi, cek nges merenges, mun kase lake. Nah apa mak? Leng lake nih kak, si ibu dia adaan gula nih kak. Sebenarnya ini jilmaan malaikat yang dulunya tidak pernah melakukan salah dan dosa, tapi kemudian turun untuk menemani kaum perempuan ini
sehingga kemudian apapun yang terjadi dia pikul sendiri, dia bertanggung jawab sendiri. Bahkan saking hebatnya laki-laki, besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia yang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Istri di belakang dia yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking hebatnya laki-laki. Oleh karenanya kata Rasulullah, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai aku diperkenankan oleh Allah untuk menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan perempuan-perempuan itu untuk bersujud di kaki-kaki suaminya. Saking terhormatnya laki-laki, jangan sampai paredengin, jangan sampai ebi nyambi denik bini jauh bini kata saya laki tak nemu bener polan tak ke pasar kelero saya tak ke pasar. Tenglah ke pasar malam geluh kelero polan saya ke pasar. Lakar tak nemu pungkana sedeng ten. Mun karing bini tak nemu pungkana sedeng. Lakar cedek ni kawa. Mereka dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai laki-laki mendapatkan banyak pahala. Kor sabar. Mun tak sabar, gijan sikile atau karan melolo. Maka daripada itu, kita sejak melangkah pertama dalam pernikahan, kita doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, berikan keberkahan kepada pengantin ini pada saat dia dalam keluasan, pada saat dia dalam kebahagiaan, dan berikan juga keberkahan pada dirinya di saat dia dirundung kesusahan, dirundung keruwetan. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dalam keadaan yang baik. Kita juga doakan semoga anak yang akan dinikahkan besok ini putri daripada Bapak Inul. Saya tanya namanya aslinya itu Samsuddin ya. Iya, Samsuddin. Pak Samsuddin ini putrinya akan nikah besok dengan pilihannya, dengan tunangannya yang insya Allah dengan doa para panjenengan, dengan keikhlasan panjenengan, dengan ketulusan panjenengan, kedua mempelai ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua mempelai ini senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan kepada mereka berdua as-sakinah, ketenangan. Dilimpahkan kepada mereka berdua al-mawaddah, cinta kasih sayang, dan dilimpahkan kepada mereka berdua ar-rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti berkumpul maka lahirlah keturunan yang saleh salihah, dan ketika menyambut gawe kata orang Jawa, bekerja maka pekerjaannya dijadikan pekerjaan yang barokah, menghasilkan rizki yang barokah, kaya raya